ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம லேப் டிஸ்கஷன்ல அக்கார்டிங்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அட்டாச்மெண்ட்ல மேனுவலாக இருக்கும். இப்போ நான் அந்த மேனுவல் தான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். தீஸ் ஆர் த லிஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் அவைலபிள் இந்த சிலபஸ் 15 இருக்கு. அதில் அவுட் ஆஃப் 15 யூ ஹவ் ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் த 3 எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் ரைட். ஃபர்ஸ்ட் கிரேடிங் பார்த்துட்டீங்க. தென் ஃபோர்த் ஒன் இம்பாக்ட் வேல்யூ டெஸ்ட். தென் செவன்த் ஒன் க்ரஷிங் வேல்யூ டெஸ்ட். இது மூணும் பார்த்துருக்கீங்க. இன்னைக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்பர் 5 and 6 பார்க்க போகிறோம். Elongation index and flakiness index. First we will go through flakiness index, then elongation. Okay. So both code books include IS 2386 part 1. The overview கொடுத்துட்டு then I will go back to the code book, the required code book. அதில் என்ன required points இருக்குன்னு பார்த்துட்டு then we will go back to the apparatus. Apparatus ஓட image இருக்கு, அதில் இருந்து நான் explain பண்றேன். Your objective is to separate flaky particles from aggregate sample. ஓகேவா? உங்களுக்கு டிஸ்பேட்ச் ஆகிற அக்ரிகேட்ல எவ்வளவு பார்ட்டிகல்ஸ் ஃபிளேக்கியா இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ தான் நீங்க கண்டுபிடிக்க போறீங்க. That numerical value is expressed as flakiness index. Okay. To understand that, you need to know which particle is flaky, which is non-flaky. By definition, which particle is flaky? இப்போ ஒரு அக்ரிகேட் இருக்கு. It is passing 25 mm sieve and retained on 20 mm sieve. Okay. அந்த stone வந்து when it is considered as flaky. If an aggregate stone passing 25 mm sieve and retained on 20 mm sieve, then you need to know whether the particle is flaky or not. How are you going to assess it based on its size? Any answer? இதுக்கு போன 80ல 2 மார்க்கும் இருந்தது, எல்லாரும் எழுதி இருந்தீங்க ஆன்சர். Yeah, anyone? Okay. So எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸாம்பிள். ஓகே. பார்ட்டிகல் that is coarse aggregate passing 25 mm sieve and retained on 20 mm sieve. Okay. How will you know if a particle is flaky or not? Or what do you mean by flakiness index? The particle sizes, or simply what is flaky particle? Flaky particle is nothing but if the size or particularly the thickness is what? சைபதன் வந்து क्वेश्चन கேட்டிருக்கீங்க. We are discussing about coarse aggregate, ஓகேவா? And if it also pass through 20 mm sieve, நம்ம வந்து அந்த assumption எடுக்கலாம். Our assumed example is the particle வந்து 25 mm sieve pass ஆயிடுச்சு, but 20 mm sieveல retain ஆயிடுச்சு. Okay. It is not going to further pass 20 mm sieve in our example. So a particle is considered as flaky suppose if the thickness is less than how much of the mean dimension? இதை fill பண்ணுங்க. Answer fill பண்ணுங்க. How much of the mean dimension? Okay.
Abhishek, very good. It is 0.6. Okay. And Deepika also looking at 3/5. Pravina 0.6. Okay. Vishali வந்து calculate பண்ணிருக்கீங்க 13.5. Let me check it. Okay. So your thickness should be less than 3/5 of the main dimension. Okay. So இப்போ main dimension அப்படின்னு நம்ம எப்படி calculate பண்ணுவோம்? Main dimension is nothing but எந்த sieve-ல pass ஆச்சு and எந்த sieve-ல retain ஆச்சு. இதனுடைய main value தான் main dimension. Okay. So 25 plus 20, it is 45. 45/2, it is 22.5. Okay. Correct? Mean value of 20 and 25 என்னமா 22.5. Correct? And but you should not take 22.5 directly, but 3/5 of 22.5, or 3/5 means 3/5 is nothing but 0.6 இல்லையா? 3/5 is nothing but fraction. அதுவே நம்ம decimal point ல சொன்னோம்னா 0.6. So what is 0.6 of 22.5? What is 0.6 of 22.5? இனிமே வந்து நம்ம கிளாஸ்ல லேப்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது you need to have the calculator with you. It is nothing but 13.5. Okay வா? இந்த whole statement இருக்கு இல்லையா? 3/5 of the main dimension. So as Vishali answered earlier, it is 13.5. Okay. So a particle is considered flaky if its thickness less than 13.5 mm. Okay. அதுவும் எந்த அக்ரிகேட்டுக்கு, not for all aggregates, it is applicable for aggregate passing 25 mm sieve and retained on 20 mm sieve. Okay. இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் அண்ட் இந்த கால்குலேஷன்ல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. ஓகே, பிரவீனாவும் ஆன்சர் பண்ணிக்கீங்க. இட் இஸ் 13.5. Okay. Is there any further doubts in determining what is flaky particle? Okay, இப்போ எதுவும் டவுட்ஸ் இல்லைன்னா let me rephrase this same example. Okay. So whenever a particle size is, that is in terms of thickness, 13.5 விட கம்மியா இருந்ததுன்னா flaky, 13.5 விட ஜாஸ்தியா இருந்ததுன்னா it is not flaky. In our experiment, we are going to verify how many நம்ம சாம்பிள் எடுக்கிறோம் இல்லையா, நம்ம சாம்பிள்ல எத்தனை ஸ்டோன் இந்த மாதிரி flaky-ஆ இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க போறோம். For that what we have to do is first segregate பண்ணிக்கணும். நம்ம எடுக்கிற கல் எல்லாம் வந்து சைஸ் வாரியா செக்ரிகேட் பண்ணிக்கணும். அது எப்படின்ட்டு நம்ம ப்ரொசீஜர்ல பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இல்லைன்ட்டீங்க. இப்போ let us go back to the code manual. We'll go back to the manual. இங்க பாத்தீங்கன்னா apparatusல we have various sieves of maximum sieve size 63 mm. Okay, 63, 50, 40, 31.5, 25, 20, 16, 12.5, 10 and 6.3 mm. இத்தனை விதமான sieves இருக்கு. Now I am going to ask a simple question. இப்போ நம்ம total aggregate sample எடுக்கிறோம் இல்லையா, எய்ம்ல பாருங்க, total aggregate sample எடுக்கிறோம். இந்த சாம்பிள எத்தனை விதமா நம்ம செப்பரேட் பண்ணலாம், அதாவது எத்தனை நம்பர் ஆஃப் குரூப்பா நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் நம்ம சாம்பிள். யூ கம்பேர் த எய்ம், யூ கம்பேர் த apparatus and give a clear cut answer. லாஜிக்கா சொல்லுங்க.
10 groups. 10 groups அப்படின்னு எப்படி சொல்றீங்க? இப்போ நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிள்ல 25 பாஸ் ஆகி 20 ரீட்டன் ஆகுறது ஒரு பர்டிகுலர் குரூப். ஓகே, அந்த மாதிரி நீங்க வந்து 10 குரூப்னு சொல்றீங்க. ஃபர்ஸ்ட் குரூப்போட சைஸ் என்ன? 0 to 6.3. ஆஹா, அப்படி வராது. 0 to 6.3 அப்படின்ட்டு வராது. ஏன்னா இந்த ஃபிளேக்கினஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்கு இல்லையா, அதுல வந்து ஒரு பர்டிகுலர் லிமிடேஷன் இருக்கு. வாட் இஸ், you cannot able to determine the flakiness of a particle less than 6.3. okay, so நான் இந்த கேட்ட क्वेश्चन வந்து நீங்க சொன்ன ஆன்சர்ல இருந்து now this can be verified. You cannot able to check flakiness of a particle if it is less than 6.3 mm. இது இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டோட டிஸ்அட்வான்டேஜ். ஓகேவா? இப்போ சொல்லுங்க எத்தனை குரூப்? பிரவீனா சொல்றீங்க 11 குரூப்னு சொல்றீங்க, பட் அது எப்படின்னு பார்க்கலாம். சைஃபுதீன் 8 குரூப் சொல்லிருக்காரு. எப்படி? எஸ் சார். ஃபர்ஸ்ட் குரூப் என்ன சார்? ஸ்டார்டிங்ல இருந்து பார்த்தோம்னா 6.3 ல இருந்து 10 குள்ள ஒன்னு இருக்கும் சார். அப்புறம் வந்து 10 ல இருந்து 12.5. இப்போ நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா, ஒரு நிமிஷம், சாரி டு இன்டரப்ட். இப்போ நீங்க சொல்றது வந்து அப்படியே ரிவர்ஸா சொல்லணும். எப்படின்னா டாப் சீவ்ல இருந்து நமக்கு சொன்னோம்னா ஈஸியா இருக்கும். மேல இருக்கிற சீவ்ல இருந்து விஷாலி 9ன்னு சொல்றீங்க, சைஃபுதீன் 8 சொல்றீங்க. எது கரெக்ட்னு பார்ப்போம். நீங்க டாப்ல இருந்து பாருங்க. ஏன்னா நம்ம சீவ்ஸ் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுவோம், பாட்டம்ல இருந்து பேனுக்கு மேல 6.3, அதுக்கு மேல 10 அப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுவோம் இல்லையா. ஃப்ரம் த பாட்டம்ல இருந்து பார்த்தா அசெண்டிங் ஆர்டர், ஃப்ரம் த டாப்ல இருந்து பார்த்தா டிசெண்டிங் ஆர்டர். கரெக்டா? ஸோ நம்ம டாப்ல இருந்து நம்ம அக்ரிகேட்டை சீவ் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா, சீவ் பண்றதுன்னா என்ன அர்த்தம், நம்ம கலெக்ட் பண்ற டோட்டல் அக்ரிகேட்டை தூக்கி இந்த சீவ்ஸ் வழியா பாஸ் பண்ண வைக்கிறோம். பாஸ் பண்ண வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு சீவா கலட்டுவோம். கரெக்டா? கலட்டுவோம். இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, ஃபர்ஸ்ட் செட் என்னது? மேல டாப்ல இருந்து சொல்லுங்க. 63, 50, 40 அந்த மாதிரி. அதாவது இப்படி தனித்தனியா சொல்லாம நீங்க செட்டா சொன்னீங்க இல்லையா, அதே மாதிரி செட்டா சொல்லலாம். 63ல 50. ஓகே, 63ல ரீடைன் ஆகிற கல்ல நம்மளால செக் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா? அதுக்கு யூ நீட் டு லுக் இன்டு த apparatus. இப்போ இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல நான் உங்களுக்கு apparatus காட்டுறேன். the apparatus is called thickness gauge இல்லையா, ஆல்ரெடி நீங்க பார்த்திருப்பீங்க பிக்சர். அகைன் நான் இப்போ காட்டுறேன். இப்போ இதான் உங்களோட thickness gauge apparatus. தெரியுது இல்லையா ஸ்கிரீன்ல? இப்போ சொல்லுங்க, இதை பார்த்துட்டு சொல்லுங்க, எத்தனை நம்பர் ஆஃப் குரூப்பா நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம்? கரெக்டா பார்த்துட்டு சொல்லுங்க, எத்தனை குரூப்பா ஸ்ப்ளிட் பண்ணிருக்காங்க? கவுண்ட் பண்ணிட்டீங்களா? யா, 9 குரூப். ஸோ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 63 to 50 இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாத்தீங்களா லெஃப்ட்ல. லெட் மீ மார்க் வித் பென்சில். ஸோ 63 to 50 இது ஃபர்ஸ்ட் குரூப். 63 mm சீவ்ல பாஸ் ஆகி 50 mm சீவ்ல ரீடைன் ஆகிற ஸ்டோன்ஸ், தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் குரூப். தென் செகண்ட் குரூப் இஸ் 50 mm சீவ்ல பாஸ் ஆகி 40 mm சீவ்ல ரீடைன் ஆகிற கல். பட் இதுக்கு நம்ம தனித்தனியா ஸ்ப்ளிட் பண்ண அவசியம் கிடையாது. அட் அ டைம்ல நம்ம எல்லா சீவ்ஸையும் அரேஞ்ச் பண்றோம் இல்லையா, ஒரு சீவையும் தூக்கி தனித்தனியா நம்ம வைக்கிறோம் இல்லையா ஆஃப்டர் கண்டக்டிங் த சீவ் அனாலிசிஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். அதுல இருந்து நம்ம அப்படியே கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டோன்ஸ். அதாவது 50 mm சீவ்ல ரீடைன் ஆன கல் ஃபர்ஸ்ட் குரூப், 40 mm சீவ்ல ரீடைன் ஆன கல் செகண்ட் குரூப். ஓகேவா? தென் 25 mm சீவ்ல ரீடைன் ஆன கல் தேர்ட் குரூப். அடுத்து 20 mm சீவ்ல ரீடைன் ஆன கல் ஃபோர்த் குரூப். தென் 16 mm ஸ்டோன்ல ரீடைன் ஆன கல் ஃபிஃப்த் குரூப். அடுத்து 12.5 mm சீவ்ல ரீடைன் ஆன கல் which one 1 2 3 4 5 6th group. okay, and parallel இங்க ஒரு சீவ் இருக்கு, அதை நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன், which is 31.5 to 25. அது ஒரு குரூப். ஓகே, ஏன்னா அது வந்து சைட்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 50 ஃபர்ஸ்ட் வந்து 50,
செகண்ட் வந்து 40, தேர்ட் வந்து let me check it once. 40 to 25 ஒரு குரூப் இருக்கு, 31.5 to 25 ஒரு குரூப் இருக்கு. But it should be actually 40 to 31.5. இது ஒன்று மட்டும் நான் ரவுண்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஃபார் ஃபர்தர் கிளாரிஃபிகேஷன் எப்படி கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்கன்ட்டு. அதாவது லெஃப்ட்ல இருந்து தேர்ட் ஸ்லாட் இருக்கு இல்லையா, அது ஒன்று மட்டும் நான் ரவுண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் கிளாரிஃபிகேஷன். நெக்ஸ்ட் 12.5ல இருந்து 10 இது ஒரு குரூப். தென் பாட்டம்ல பாத்தீங்கன்னா 10 to 6.3 ஒரு குரூப். இந்த மாதிரி 9 குரூப்ஸா ஸ்பிளிட் பண்றாங்க. ஸ்டோன்ஸை வந்து இதுல ஸ்பிளிட் பண்ண மாட்டாங்க, சேவ் அனாலிசிஸ் மூலியமா நம்ம சேவ்ஸ் மூலியமா ஸ்பிளிட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். அப்ளை பண்றதுக்கு நம்ம இந்த திக்னஸ் காட்ச் யூஸ் பண்றோம். வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் திஸ் திக்னஸ் காட்ச்? கேன் anyone elaborate? சீவ்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம கல்லெல்லாம் பிரிச்சுருவோம்பா. அதுக்கப்புறம் இதை நம்ம எப்படி அப்ளை பண்றோம்? இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எப்படி யூஸ் பண்ண போறோம் திக்னஸ் காட்ச்? ஓகே, ரிதேஷன் சொல்லிருக்க 9 குரூப்ஸ். ஓகே, இத எப்படி யூஸ் பண்ண போறோம் திக்னஸ் காட்ச்? இப்போ நான் 50 mm சீவ்ல ரீட்டைன் ஆன கல் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டேன். ஓகேவா? இங்க நான் சைடுல நோட் பண்றேன் பாருங்க. இது 50 mm சீவ், சர்க்கிள் ஹேட்ச் பண்றேன் பாருங்க. ஓகே, now I take a 50 mm சீவ். இதுல இருந்து நான் ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்றேன். இதை நான் எப்படி யூஸ் பண்ண போறேன்? இந்த 50 mm சீவ்ல இருக்கிற கல்லெல்லாம் நான் என்ன பண்ணணும்? Can anyone say? சார் அந்த ரேஞ்சில இருக்கிறதுக்கு ஃப்ளேக்கினஸ் இண்டெக்ஸ் பார்ப்போம். இப்போ 20 to 25 னா அதுக்கு 3/5 பார்த்தோம். அதுக்கு அந்த மாதிரி 63 to 50 னா அது ஒரு ஃப்ளேக்கினஸ் இண்டெக்ஸ் டைம்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. அதை வச்சு பார்த்தோம்னா அதோட ஃப்ளேக்கினஸ் இண்டெக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சார். யா, சூப்பர். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு 25 to 20 சொன்னோம் இல்லையா, அதனுடைய ஃப்ளேக்கினஸ் உண்டான கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் வேல்யூ என்னவா இருந்துச்சு? the thickness should be less than 13.5. சோ இங்க பாருங்க, ஆன்சர் பாருங்க, 13.5 இருக்கா? இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எப்படி டிசைன் பண்ணிருக்காங்கன்னா, ஒரு ஸ்லாட்டோட திக்னஸ் இருக்கு இல்லையா, திக்னஸ்னா என்ன? லாங்கிடியூட்னல் கிடையாது, லாங்கிடியூட்னல் வந்து லென்த். பட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கு இல்லையா, இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு இல்லையா, இதான் வந்து திக்னஸ் ஆஃப் த ஸ்லாட். அதே போல 25 to 20 பாத்தீங்கன்னா இதான் வந்து திக்னஸ் ஆஃப் த ஸ்லாட். ஓகே, சோ ஒரு ஸ்லாட்டோட திக்னஸும் இட் இஸ் டிசைன்ட் இன் such a way that the exact value is 3/5 of the main dimension. அதனால தான் 25 to 20 ஓட ஸ்லாட்டோட வித் பாத்தீங்கன்னா 13.5 இருக்கு. சிமிலரா if you with your calculator, if you do calculation for 63 to 50 ஸ்லாட்டுக்கு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, மெயின் டைமென்ஷன் என்ன வரும்? 63 plus 50/2 பண்ணா என்ன வரும்? 63 plus 50 42 சார். சொல்லுங்க ஆன்சர். 63 plus 50 பண்ணா 113 வருதா? 56.5 வருது சார். யா, 56.5. இப்போ இந்த 56.5ல 3/5 எடுத்துக்கிட்டா போதும், அதாவது 0.6 டைம்ஸ் எடுத்தா போதும். So multiplied with 0.6. What is answer you get? 67.8. இல்லப்பா, நமக்கு கிடைச்ச ஆன்சர் வந்து 56.5 மீன் டைமென்ஷன். அந்த மீன் டைமென்ஷன்ல 0.6 டைம்ஸ் 33.9 சார். யா, 33.9. மத்தவங்களும் செக் பண்ணிக்கோங்க. 33.9 ஆன்சர் வருதான்னு பாருங்க. இப்போ சப்போஸ் யாருக்காவது வேற ஆன்சர் வருது இல்ல புரியலன்னா உடனே கேளுங்க. புரியல சார். ஓகே, நான் மறுபடியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அதாவது இந்த let me remove all the drawings that I did earlier. Okay, இப்போ நான் எல்லா டிராயிங்கையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். Let me take the screenshot of it again. நம்மளோட thickness gauge பாத்தீங்க இல்லையா, let me get back to the thickness gauge. Just a minute. parallel எல்லாருக்கும் ஆன்சர் வருதா மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க.
இப்போ உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தெரியுது Yes, sir. ஓகே. இப்போ எத்தனை குரூப்பா பிரிக்கிறோம்னு தெரியுதுல்ல? ஸ்டோன்ஸ் அக்ரிகேட், கோர்ஸ் அக்ரிகேட். Yes, sir. Yes, sir. இப்போ நம்ம அந்த பர்டிகுலர் அக்ரிகேட்டை அந்த அக்ரிகேட்ல பிளேக்கி அக்ரிகேட்ஸ் எத்தனை இருக்கு, எத்தனை அக்ரிகேட் பிளேக்கியா இருக்கு, எத்தனை அக்ரிகேட் பிளேக்கியா இல்ல அப்படின்ட்டு நம்ம ஃபர்தரா 2 விதமா டிவைட் பண்ண போறோம். அதாவது ஆல்ரெடி நமக்கு நம்மளோட ஸ்டோன்ஸ் வந்து 9 குரூப்ஸா பிரிச்சாச்சு. ஓகேவா? அகெயின் இந்த எல்லா ஒரு குரூப்ல இருக்கிற ஸ்டோனையும் 2 விதமா கிளாசிஃபை பண்ண போறோம். எப்படி கிளாசிஃபை பண்ண போறோம்? இந்த 9 குரூப்ல இருக்கிற அக்ரிகேட்டையும் again we are going to subclassify based on flakiness. Okay, first classification was based on the sieves, arrangement of sieves. Now second classification is based on flakiness. Either the particle is flaky, okay, or it is not flaky. இது புரியுதா? Yes, sir. ஓகே. இப்போ flakinessனா என்ன அப்படின்னா நம்ம டெஃபினிஷன் பார்த்தோம் இல்லையா? இஃப் யூ கலெக்ட் அ ஸ்டோன், அந்த ஸ்டோனோட மீன் டைமென்ஷன் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஸ்டோனோட ஆவரேஜ், அதாவது அந்த சீவ்ஸோட ஆவரேஜ் சைஸ், அந்த ஸ்டோன் எந்த சீவ் வழியா பாஸ் ஆச்சோ, எந்த சீவ் வழியா ரீட்டைன் ஆச்சோ, யூ டேக் தட் ஆவரேஜ் சைஸ் அண்ட் இஃப் த ஸ்டோன் சைஸ் இஸ் லெஸ் தென் 3/5 of the average size, that is flaky particle. அதனால தான் நம்ம அந்த டெஃபினிஷன் பார்த்தோம். Let us go back to the definition again. இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சது இல்லையா தீபக்? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so according to the logic, 25 mm sieve பாஸ் ஆகி 20 mm sieve ரீட்டைன் ஆன கல்லுக்கு the minimum, அதாவது உங்களுக்கு எந்தெந்த கல்லெல்லாம் 13.5 விட திக்னஸ் கம்மியா இருக்கும், இங்க வந்து நம்ம திக்னஸ் அப்படிங்கிற பாராமீட்டர் தான் ஃபோக்கஸ் பண்றோம். ஓகே, திக்னஸ் வந்து 13.5 விட கம்மியா இருந்ததுன்னா for this set of stones, then it is a flaky particle. Okay, this is what we are going to do as the second set of classification. First we have classified it based on the size of the particle. 50 mm ல retain ஆன particle, 40 mm ல retain ஆன particle, 25 mm ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு 9 groups பிரிச்சோம் இல்லையா? இப்போ அகைன் ஒரு குரூப்லயும் 2 விதமா கிளாசிஃபை பண்ண போறோம். flaky particle, not flaky particle. அப்போ அதுக்கு நமக்கு ஒரு ஸ்கேல் வேணும் இல்லையா? நம்ம ஸ்கேல் இருந்தா தானே ஈஸியா தெரிஞ்சுக்க முடியும் அது flaky-யா இல்லையான்ட்டு. அந்த ஸ்கேல் கான்செப்ட்ல தான் இந்த ஸ்லாட் டிசைன் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, சோ இப்போ நான் வரைகிற ஆரோ பாருங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்குள்ள, இந்த டைரக்ஷன்ல வரைஞ்சா அதுக்கு பேரு லென்த்தா வித்தா திக்னஸா? Length, sir. லென்த். சோ இதை வந்து நம்ம எடுத்துக்க கூடாது. எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இப்போ நான் வரைகிறேன் பாருங்க, இது வந்து யூ கேன் கன்சிடர் as thickness இல்லையா? thickness or width of the slot. சோ இந்த ஸ்கேல் வந்து இது வந்து ஒரு ஹாலோ ஸ்பேஸ். இதோட பிக்சர் பார்த்திருக்கீங்க இல்லையா? திக்னஸ் காஜோட பிக்சர். இது எல்லாமே வந்து ஹாலோ ஸ்பேஸ், எம்டியா இருக்கும். ஓகே, நம்ம ஃபில்டர் மாதிரி. சோ வாட் we are going to do is, நமக்கு ஒரு குரூப்லயும் எத்தனை பார்ட்டிகல் flaky, எத்தனை பார்ட்டிகல் நாட் flakyன்னு தெரியாது இல்லையா? சோ இதுல வந்து 9 குரூப்ஸ் இருக்கு. கரெக்டா? ஃபர்ஸ்ட் குரூப் என்ன? Yes, sir. ஃபர்ஸ்ட் குரூப் என்ன? 63 mm சீவ்ல பாஸ் ஆகி 50 mm சீவ்ல ரிட்டைன் ஆன கல்லு. கரெக்டா? Yes, sir. Okay, can you able to follow the diagram now? இது 50 mm சீவ்ல ரிட்டைன் ஆன கல்லு. அடுத்து என்ன கல்லு இருக்கும்? 40 mm சீவ்ல ரிட்டைன் ஆன கல்லு இருக்கும். கரெக்டா? Yes, sir. ஓகே, சோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, first I take the stones or the coarse aggregate that is written on 50 mm sieve. இதுல இருக்கிற ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து நான் எந்த ஸ்லாட்ல யூஸ் பண்ண போறேன் அப்படிங்கறது தான் क्वेश्चन. I am going to test the stones one by one in this particular slot. Okay, ஒரு ஸ்டோனும் இண்டிவிஜுவலா எடுத்து கையால எடுத்து நம்ம உள்ள ஃபிட் இன் ஆகுதான்னு செக் பண்ண போறோம். Okay, now the question is, if the stone is passing through, if the stone is, நல்லா கிளியரா கேளுங்க,
if the particular stone is passing through this particular slot, then is it a flaky particle or not flaky particle? Assume இதுல வந்து ஒரு 10 ஸ்டோன் ஒரு 10 கல்ல ரீடைன் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே 50 mm சீவ்ல இந்த 10 கல்லையும் ஒண்ணா எடுத்து நம்ம ஸ்லாட்டுக்குள்ள நுழைச்சு செக் பண்ண போறோம். ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கல்லு பாஸ் ஆயிடுது. அப்ப அந்த ஃபர்ஸ்ட் கல்லு ஃப்ளேக்கியா நாட் ஃப்ளேக்கியா? ஆன்சர் பண்ணுங்க. If a particle is passing through the slot, is it a flaky or not flaky? Flaky, sir. Flaky. Why? Because in terms of thickness, The size is சொல்லுங்க. somewhat 13.5. 13.5 வந்து that is for 20 to 25 mm sieve. Okay. Yes, sir. So இங்க நான் ரவுண்ட் பண்றேன் பாருங்க. கரெக்ட்டா? 25 to 20 mm ஸ்லாட்டுக்கு வந்து 13.5 is the respective slot width. அதே மாதிரி தான் இப்போ நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணோம்னா 63 mm சீவ்ல பாஸ் ஆகி 50 mm சீவ்ல ரிட்டைன் ஆகிற கல்லுக்கு வாட் இஸ் த கரஸ்பாண்டிங் திக்னஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்? வாட் இஸ் த மினிமம் திக்னஸ்? இந்த திக்னஸ்க்கு கீழே போச்சுன்னா தான் இட் இஸ் ஃப்ளேக்கி பார்ட்டிகல். ஸோ தட் கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ இஸ் 33.9. இப்போ கால்குலேட் பண்ணி பாத்தீங்களா ஆன்சர் வந்துச்சா? 33.9. ஃபார்முலா என்ன? 3/5 of the mean dimension. Correct? 3/5 of 63 plus 50/2. ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா செக் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. இப்போ உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது என்னன்னா இந்த வேல்யூ எப்படி வந்துச்சு? 33.9. அதுதான் ஃபார்முலாவே, ஃப்ளேக்கி பார்ட்டிகளோட ஃபார்முலா. அதாவது அந்த திக்னஸ் ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா? The thickness is equal to 3/5. நீங்க இன்னும் கூட ஃபர்தரா டவுட் இருந்ததுன்னா you need not want to worry because இந்த ஒரு வேல்யூவோட கால்குலேஷனும் மேனுவல் பிளஸ் கோட் புக்ல நம்ம பார்ப்போம். ஓகே ஒன்ஸ் உங்களுக்கு 13.5 புரிஞ்சதுன்னா அதே லாஜிக்கை பேஸ் பண்ணி தான் மற்ற ஸ்லாட்டோட ரெஸ்பெக்டிவ் திக்னஸ் வேல்யூஸும் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகே ஓகே இப்போ தீபக் சொன்ன மாதிரி நம்ம இப்போ ஸ்லாட் வழியா பாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா it is a flaky particle. Why? Because the thickness of that particle is less than the required thickness. Correct? If the actual thickness is less than required thickness, then it is a flaky particle. Suppose இப்போ முதல் கல்லு டெஸ்ட் பண்ணியாச்சு, ஃப்ளேக்கின்னு தெரிஞ்சிருச்சு, அதனால அதை தனியா வைக்கிறோம். ரெண்டாவது கல்லு பாஸ் பண்ண ட்ரை பண்றோம், பட் அது ஸ்லாட் உள்ள பாஸ் ஆகல. இப்போ அது ஃப்ளேக்கியா நாட் ஃப்ளேக்கியா? Not flaky, sir. It is not flaky. Okay. So இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு சீவ்ல ரேட்டன் ஆகிற கல்லையும் flaky particle not flaky particle அப்படின்ட்டு ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறோம். பட் அவர் ஃபோக்கஸ் இஸ் ஆன் flaky particle தான். ஓகேவா? ஒரு சீவ்ல இருந்தும் எத்தனை பார்ட்டிகல் flaky-ஆ ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம் அதை நம்ம அப்சர்வேஷன்ல டேபிளேஷன்ல லிஸ்ட் டவுன் பண்ணிக்கணும். இந்த ப்ரொசீஜர் புரிஞ்சதா எல்லாருக்கும்? So for 50 mm sieve you use the first slot. Yes sir. Next நான் கலர் மாத்துறேன் பாருங்க. பென்சில் கலர் மாத்திட்டேன். Now it is okay. Now it is for 40 mm sieve. 40 mm sieve retain ஆன பார்ட்டிகல் எல்லாத்தையும் எடுத்து செகண்ட் ஸ்லாட்ல பாஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணணும். ஓகே அதுல பாஸ் ஆகிற பார்ட்டிகல் எல்லாம் வந்து ஃப்ளேக்கி பார்ட்டிகல். அது போல ஒரு சீவ்ல retain ஆகிற ஸ்டோன்ஸ், the respective stones, you take it and pass it through the respective slots to segregate or to separate the flaky particles alone. Okay, இது வந்து லேப்ல என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா? சீவ்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணிப்பாங்க. அரேஞ்ச் பண்ணி முடிச்சவனே லேபோட தரையில வட்டமா சர்க்கிள்ஸ் வரைஞ்சுப்பாங்க ஃப்ளோர்ல. So one circle is to collect the 50 mm sieve particles. Another circle is to collect the 40 mm sieve. ஏன்னா வந்து ஒரு சீவ்ல ஒரு செட் ஆஃப் சீவ்ஸ் எல்லாரும் யூஸ் பண்ண உடனே அந்த பேட்ச்
சேவ் பண்ணி முடிச்சோடனே அடுத்த பேட்சுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம் இல்லையா, கொடுக்கணும் இல்லையா. ஸோ ஸ்டோன்ஸ் எல்லாத்தையும் வட்ட வட்டமா சர்க்கிள் ஃப்ளோர்ல ட்ரா பண்ணிட்டு அதுக்குள்ள ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பாங்க. ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டு தென் தே யூஸ் த திக்னஸ் காஜ் டு conduct the experiment to again further separate flaky particles from all the samples. Okay va? இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? No, sir. Okay. Now we go back to the manual. ஏன்னா இதை கிளியர் பண்ணிட்டு நம்ம மேனுவலுக்குள்ள ப்ரொசீஜர் பண்ணோம்னா இட் வில் பி ஈஸி. இப்போ டோட்டல் சாம்பிள்ஸ் எவ்வளோ எடுக்கணும்னு பாருங்க, 200 pieces according to the Indian standards. ஸோ இந்த 200 piece of ஸ்டோன்ஸை ஃபர்ஸ்ட் 9 groups கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கிறோம். அகெயின் ரெண்டு குரூப்பா கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கிறோம், ஃபிளேக்கி நான் ஃபிளேக்கி. ஸோ யூ ஹேவ் டு செப்பரேட் ஃபிளேக்கி பார்ட்டிகல்ஸ், ரைட்? அதாவது ஒரு ஃபிராக்ஷன் நம்ம சொன்னாலே ஒரு குரூப். ஸோ ஈச் ஃபிராக்ஷன் இஸ் தென் காஜ் ஃபார் திக்னஸ் காஜ். ஓகே. அண்ட் யூ டேக் த வெயிட் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் குரூப்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபிராக்ஷன்ல இருக்கிற ஃபிளேக்கி பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் வந்து W1, செகண்ட் ஃபிராக்ஷன்ல இருக்கிற ஃபிளேக்கி பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் W2. ஸோ ஒரு ஃபிராக்ஷன், அதாவது ஒரு சீவ்ல ரிட்டைன் ஆன ஸ்டோன்ஸ்ல ஃபிளேக்கி பார்ட்டிகல்ஸ் மட்டும் எடுத்து வெயிட் பண்ணிக்கிறாங்க. அண்ட் த டோட்டல் வெயிட் வில் பி W1, W2, W3 எக்ஸெட்ரா, ரைட்? நான் இப்போ ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா டினாமினேட்டர் நீங்க கவலைப்பட தேவையில்ல. டினாமினேட்டர் நத்திங் பட் ஒரிஜினல் வெயிட் ஆஃப் த சாம்பிள். ஓவரால் நீங்க 200 பீஸ் ஆஃப் ஸ்டோன்ஸ் எடுத்தீங்க இல்லையா, அந்த 200 ஸ்டோனோட மொத்த வெயிட் தான் டினாமினேட்டர், ஒரிஜினல் வெயிட் ஆஃப் சாம்பிள். Numerator will be the total weight of flaky particles. That is summation of all the weight of flaky particles from all the fractions. Okay, and that ratio expressed as percentage will give the flakiness index. In the formula la doubt irukka? Formula la denominator will be original weight of sample, 200 piece oda weight. Numerator and the flaky particles oda weight mattum. Is there any doubt in formula? No, sir. Okay. And our objective is to limit or reduce the percentage of flaky particle in our sample. Okay. நிறைய particles வந்து நம்ம preference கொடுக்க கூடாது, allow பண்ண கூடாது. And here are the limitations. Examples for bituminous mixes, that is for tar road bituminous mixes. In that type, the aggregate use பண்றாங்களே coarse aggregate. In those coarse aggregate, the maximum limitation is 50%. Is the flakiness index. And for concrete mix, the maximum limitation is 35% only. Okay, not more than that. There are different set of inference. So in the particular thickness gauges, நம்ம இப்போ வந்து கான்செப்ட் பார்த்தோம். இப்போ now we come back here to the tabulation. Serial number, okay. Then இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் சீவ்ஸ் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க பாத்தீங்களா? மேல அப்பாரட்டஸ்ல ஆர்டரா இருக்கு 63, 50, 40 so on. But here we need to arrange the set of sieves in terms of tabular column. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ரோல வந்து ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் சீவ் எதுல பாஸ் ஆச்சு எதுல ரிட்டைன் ஆச்சு, அடுத்து செகண்ட் செட் ஆஃப் சீவ் எதுல பாஸ் ஆச்சு எதுல ரிட்டைன் ஆச்சு, இந்த ஆர்டர்ல வந்து நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் டேபிளேஷன். ஓகே. தென் அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஸ்லாட்டோட வித் என்ன நீங்க வந்து எழுதும் போது என்ன பண்றீங்க, வெறும் திக்னஸ் காஜ்னு எழுதாம the slot thickness அப்படின்னு நம்ம போட்டு mm calculation. இப்போ முடிஞ்சா உங்களா நீங்க அந்த ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா, 3/5 of mean dimension. What is the mean dimension? செகண்ட் காலம் அண்ட் தேர்ட் காலம்ல இருக்கிற வேல்யூ தான் யுவர் சீவ், ரைட்? அதனுடைய மீன் டைமென்ஷன் எடுத்துக்கிறோம். 33.9 mm, 27 mm, 19.5 and 25 to 20 பார்த்தோம்னா 13.5. like that you can conduct for these set of values. So total இந்த டேபிளேஷன்ல இருந்து இப்போ நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் எத்தனை group of fraction பிரிக்கிறோம், how many group or how many fractions are there, 200 piece எத்தனை fraction split பண்றோம், two 200 piece of stones எத்தனை fraction split பண்றோம், is it 9 or 10? 9, sir. 9 groups பிரிக்கிறோம். So out of the 9 groups you identify the first. இது வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா the total weight எடுத்துக்கறாங்க. Okay, next columnல before using the thickness gauge, they take the individual weight of all the aggregate, that is
retained on the respective sieves. இப்போ இந்த particular column ஓட let me take a screenshot of it and show it an example. Okay. Okay, இப்போ பாருங்க இந்த particular column இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு வந்து அவங்க எடுத்துக்கிற வேல்யூ வந்து capital W1, capital W2, okay, before adopting with thickness gauge. Okay, after this what you do is adopt the thickness gauge and find the fraction that is passing the thickness gauge. அப்பதான் நமக்கு அந்த flaky particle definition satisfy ஆகும் இல்லையா, which is nothing but whatever the weight of fraction that is passing, those are all flaky particles representing less than 3/5 of mean value, mean dimension, right? So this is taken as small w1, small w2, small w3, so on up to small w9, correct? So capital W1 to capital W9 representing the sample before using thickness gauge, then small w1, w2 up to small w9 representing the weight of the fraction passing the respective slot in the thickness gauge. Okay, and finally you determine the ratio, and that's how you calculate it. இது புரிஞ்சுதா? டேபிளேஷன் எப்படின்னு புரிஞ்சது இல்லையா? எஸ் சார். ஓகே, இப்போ லேப் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, நீங்க தான் அந்த டேபிள் ஃப்ரேம் பண்ண போறீங்க. யூ நீட் டு நோ வாட் ஆர் த சீவ்ஸ் தட் யூ கோயிங் டு யூஸ். ஸோ அக்கார்டிங்லி நீங்க அதை லிஸ்ட் எழுதிக்கிறீங்க. இது எல்லா பேட்ச்க்கும் காமன் அப்படிங்கிறதுனால தான் ஆல்ரெடி வேல்யூ ஸ்பெசிஃபை ஆயிருக்கு. புரியுதா? எந்த பேட்ச்க்காவது மாறுமா? மாறாது. பிகாஸ் அப் டு திஸ் பர்டிகுலர் காலம் எல்லாருக்குமே சேம் தான். கரெக்டா? What will vary is according, even taking 200 piece of stone is similar to all the batches, but ஒரு பேட்ச்க்கும் அவங்க சாம்பிள் எடுக்கிறத பொறுத்து வெயிட் மாறும் இல்லையா? கேபிட்டல் W will vary. சிமிலரா அந்த சாம்பிளோட flakiness நேச்சர் பொறுத்து ஸ்மால் w will vary. Automatically, obviously, result will vary. Okay. Right. ஏன் வந்து நம்ம flakiness index மட்டும் இவ்வளவு தூரம் elaborate பண்ணேன் அப்படின்னா, if you understand the concept behind the first experiment, then it is very much easy to follow the second experiment. அதனுடைய overview மட்டும் நான் கொடுக்கிறேன். What I actually planned is to show you a video on how they conduct the test with the 200 piece of stones. But இங்க நம்ம வந்து டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ணதுனால உங்களுக்கு டவுட் இல்லைங்கிறதுனால you can go through yourself on the video demonstration. அதோட லிங்க்கும் உங்களோட கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் with this lab manual and the apparatus. Okay, you can go through it so that நம்ம வந்து மேனுவல்ல அடுத்த எக்ஸ்பெரிமெண்டோட கான்செப்ட் என்னன்னு பார்ப்போம். Determination of elongation index. Okay, and உங்களுக்கு lab manually for all the experiments you can able to cross check what is the respective code for flakiness and elongation index. It is IS 2386 part 1. Part 1 எதுக்காகனா physical property of coarse aggregates like this shape test. நம்ம பண்ற flakiness and elongation ரெண்டுமே shape test தான். Flakiness is with respect to thickness. Now elongation we are going to see with respect to the length. Okay, before explaining what it is, I will show you this picture. இத பார்த்தோனே உங்களுக்கு ஞாபகம் வருதா? கான்செப்ட் தியரியில பார்த்தது elongation indexல length gauge. And this experiment is somewhat similar to the flakiness index test.
இந்த apparatus ஞாபகம் இருக்கா? Or else I will also show some other pictures of the apparatus. வேற pictures காட்டணுமா? சார் வேற பிக்சர்ஸ் காமிங்க சார். ஓகே, நான் ரியல் பிக்சர் எப்படி இருக்கும்னு காட்டுறேன். Just a minute. And you can go through the tabulation also meanwhile. Okay, இப்போ தெரியுதா உங்களுக்கு apparatus? Yes sir. You can see how it is framed. The motive of the apparatus is to determine elongated particle. நம்ம வந்து flaky particle-னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். thickness வந்து ஆவரேஜை விட 3/5 of the times கம்மியா இருந்ததுன்னா அது flaky particle, அதாவது ரொம்ப தின்னா இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். பட் elongatedனா என்ன அர்த்தம்? எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூவை விட அதிகமா இருந்தா லென்த், இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் லென்த் எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூவை விட அதிகமா இருந்தா அது elongated. கரெக்டா? இப்போ I'll just remove the picture and with the same example let me just verify once. Okay, இதே எக்ஸாம்பிள் நான் எடுத்துக்கிறேன். particle passing or else I will remove the text. pressure நம்ம எழுதலாம். Okay, with the same example ஒரு கல் வந்து 25 mm sieve-ல பாஸ் ஆயிடுச்சு and 20 mm sieve-ல retain ஆகுது. passing 25 mm sieve and retained on 20 mm sieve. Now according to definition, what is elongated particle in terms of length? Your dimension of the particle should be greater than how much time of mean dimension? How much time more than mean dimension according to definition? Okay, Abhishek and Praveen answer பண்ணிருக்கீங்க. It is 1.8 times, right? So அப்ப calculate பண்ணா what is the constraint value? 1.8 times of mean dimension. Mean dimension is nothing but 25 plus 20 divided by 2. What is the value? 22.5, right? What is the answer? Your length should be greater than what value to be an elongated? 40.5 sir. சொல்லுங்க. 40.5. 40.5 sir. Okay, 40.5 mm. Okay, so remember that always when you are specifying any value, it is preferable to explain along with the unit. Okay, 40.5 mm. So இப்போ நான் logic படி let me screen share the picture of the elongated particle. Okay, இப்போ இந்த பிக்சர்ல நான் அகைன் பென்சில் யூஸ் பண்ண விரும்பல பிகாஸ் ஆல்ரெடி நம்ம கான்செப்ட் பார்த்துட்டீங்க இல்லையா. இந்த 25 to 20 mm ஸ்லாட் இருக்கு இல்லையா, இந்த ரெண்டு கம்பிக்கு இடையில உள்ள லென்த் என்னவா இருக்கும்? வாட் இஸ் த லென்த்? 40.5 sir. 40.5 mm. Similarly, you can do it for other set of aggregates also. இது ஒரு ஃபேக்டர். பட் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஃப்ளேக்கினஸ் இண்டெக்ஸ் அண்ட் எலாங்கேஷன் இண்டெக்ஸ்ல ஃப்ளேக்கினஸ்னா ஆல்ரெடி ஒரு லிமிடேஷன் சொன்னேன், 6.3 mm கீழே இருக்கிற பார்ட்டிகளுக்கு பண்ண முடியாது. அண்ட் அதுவும் இல்லாமல் ஃப்ளேக்கினஸ் இண்டெக்ஸ்ல 9 ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் அக்ரிகேட்ஸ் இருந்துச்சு. பட் எலாங்கேட்டட்ல பாருங்க, how many fractions can you able to test in this experiment? கவுண்ட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. How many fractions are possible to test for elongation index? It is not 9.
யா யோகேஸ்வர் நே ரிப்ளை பண்ணிருக்கு இட் இஸ் 7. ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து உள்ள 7 ஸ்லாட்ஸ் தான். யா பிரவீனா விஷாலி சொல்றீங்க இட் இஸ் there are only 7 slots available. அப்போ எது மிஸ்ஸிங் நினைக்கிறீங்க? which 2 slots are missing? ரைட் சைடுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா 63 to 50 sir. கரெக்ட். 63 to 50 ஸ்லாட் வந்து மிஸ் ஆகுது. ஓகே 50 to 50 to 40 இருக்கு. 40 to 21.5 இருக்கு. அப்போ அடுத்து என்ன மிஸ் ஆகுது? டைரக்டா 25 to 20 இருக்கு. அப்போ which is another one missing? 31 to 25 sir. Yeah, 31.5 to 25. இந்த ஸ்லாட் மிஸ் ஆகுது when compared to flakiness. So this is another difference. flakinessல thickness மெஷர் பண்றோம், elongationல length மெஷர் பண்றோம். அப்ப நீங்க ஒரு கல் எடுக்கிறீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க, அந்த கல்லுல எந்த டைரக்ஷன் வந்து மேக்ஸிமமா இருக்கோ அந்த மேக்ஸிமம் சைடு தான் எலாங்கேட்டடா இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கணும். ஓகே, இங்கேயும் நான் திக்னஸ் வச்சு தான் செக் பண்ணுவேன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லாமே ஈஸியா பாஸ் ஆகும். அப்படி பார்க்க கூடாது. லெட் மீ draw the sample for you. ஒரு நிமிஷம். ஓகே, உங்களுக்கு அந்த பிக்சர் நான் கொண்டு வந்துட்டேன் எக்ஸ்பிளனேஷன். இப்போ நான் வந்து 25 to 20 இருக்கு இல்லையா, இப்போ நான் என்னோட கல்லோட ஷேப் ஆங்குலரா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இதை நான் எப்படி கொண்டு போய் டெஸ்ட் பண்ண போறேன்? Similar to how the maximum, இதான் வந்து maximum dimension இல்லையா, right? This is the maximum dimension. இந்த ஓரியன்டேஷன்ல தான் நான் வந்து செக் பண்ண போறேன் either it is going to pass through the respective slot or not. Okay, either the maximum dimension is going to pass through the respective slot or not. இதுவே வந்து thickness check பண்ணீங்கன்னா அது தப்பா இருக்கும். The objective of the test itself will go wrong. So இதை ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா? elongated particles எப்படி செக் பண்ணணும் டவுட் இருக்கா? அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், flakiness பொறுத்த வரைக்கும் பாஸ் ஆன பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் வந்து flaky. What about elongated? Will you small w1 பொறுத்த வரைக்கும் are you going to take the passing particle or a retained particle? பாஸ் ஆச்சுன்னா elongatedா இல்ல retain ஆச்சுன்னா elongatedா? அதாவது பாஸ் ஆச்சுன்னா elongatedா, பாஸ் ஆகலன்னா elongatedா? பாஸ் ஆகலனா elongated. Yeah, பாஸ் ஆகலன்னா elongated particle. கரெக்ட்டா? And that is the way on how you follow this experiment. இப்போ நம்ம லேப் மேனுவல்ல டேபிளேஷன் பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு தெரியுதா இந்த லென்த் காட்ச்ல மேல டாப் வியூ இருக்கு, கீழே ஃப்ரண்ட் வியூ இருக்கு. டாப் வியூல அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஸ்லாட்டோட மீன் டைமென்ஷன் என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். 50 to 40, 40 to 25, 25 to 20 லைக் தட். கீழே ஃப்ரண்ட் வியூல பொறுத்த வரைக்கும் லென்த் மார்க் பண்ணிருக்காங்க, which is nothing but the constraint. The constraint is nothing but 1.8 times of the mean dimension. Okay, if you check for 25 to 20, it is 40.5 as we discussed in the example. Similar மற்ற ஸ்லாட்ஸ்க்கும் தனித்தனியாக கால்குலேட் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ டேபிளேஷன் உங்களுக்கு புரியுதா? டேபிளேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் what we did is we included the 63 to 50 as well as 31.5 to 25. But length gauge-ல அதுக்கு ப்ரொவிஷன் இல்லாததுனால simply we put dash dash and dash. புரியுதா? We just put dash because அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டோன்ஸ் வந்து நம்மளால டெஸ்ட் பண்ண முடியாது. அதனால அந்த ரோக்கு மற்ற காலம்லாம் வந்து நம்ம டேஷ் போட்டுக்கலாம். And we follow the experiment for other slots that is available. And elongation பொறுத்த வரைக்கும் இன்ஃபரன்ஸ்ல there is very rare in terms of inference. இவ்வளோ லிமிடேஷன் தான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வெளிப்படையா சில கோட்ஸ்ல சொல்லலை. பட் நான் உங்களுக்கு வந்து ரீசன்ட் கோட் வந்து அனுப்பிச்சிருக்கேன் along with this lab manual today. அந்த ரீசன்ட் கோட் ஒரு வாட்டி ஸ்டடி பண்ணுங்க for both flakiness and elongated and check what are the limitations in terms of value. அதாவது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இருந்தால் சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி
அந்த பெர்சன்டேஜ்க்கு மேல போடுச்சுன்னா இட் இஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி அப்படின்ற டீடைல்ஸ் இருக்கான்னு பாருங்க. ஓகேவா? இஸ் தேர் எனி டவுட் in these two experiments, flakiness and elongation index? No, sir. ஓகே, இப்போ வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க இல்லையா ஒன்ஸ் ஆக்சுவல் லேப்ல எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு. அதனால தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ காட்டல. நம்ம ஆல்ரெடி தியரிட்டிக்கலா பிக்சர்ஸ் பார்த்துருப்போமே தவிர வீடியோவா காட்டல. இப்போ இந்த கிளாஸ்க்கு அப்புறம் நீங்க வீடியோ டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பாத்தீங்கன்னா இட் வில் பி வெரி சிம்பிள், ரைட்? ஓகேவா? ஓகே சார். ஓகே, ஸோ வித்தின் இந்த வீக்கெண்ட், அதாவது நெக்ஸ்ட் மண்டேக்குள்ள அப்சர்வேஷன்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க இந்த 2 எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ், பட் வித்தவுட் ரீடிங்ஸ். இப்போ வந்து நம்ம இந்த ரீடிங்ஸ் ஃபில் பண்ண வேணாம். ஐ மீன் ரீடிங்ஸ் பை இந்த லாஸ்ட் 2 காலம்ஸ், இந்த 2 எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லயும் லாஸ்ட் 2 காலம்ல தானே அப்சர்வேஷன் இருக்கு. இந்த லாஸ்ட் 2 காலம்க்கு மட்டும் ரீடிங் ஃபில் பண்ணாம மத்த எல்லாத்தையும் நீங்க எழுதி வச்சுக்கலாம் ரெடியா. ஓகேவா? சார் இந்த 2 எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மட்டும் தான் எழுதணுமா இல்ல அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 3 முன்னாடி இருக்கிறதும் எழுதி இருக்கணும். ஓகே. நான் சொல்றது வந்து முன்னாடி இருக்கிறது நெக்ஸ்ட் நான் அதான் கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல ஓபன் பண்ணி காட்ட போறேன். எத்தனை பேர் முடிச்சிருக்கீங்க, எத்தனை பேர் இன்னும் முடிக்கலன்ட்டு. ஆக்சுவலி ஒன்லி கூகுள் கிளாஸ் ரூம் வழியா 7 பேர் தான் அமைச்சிருக்கீங்க. இந்த ப்ரீவியஸ் 3 எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் அவங்க வந்து இந்த ரிமைனிங் 2 பண்ணணும். மற்றவங்க ஸ்டார்டிங் அந்த 3 எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் முடிக்க ட்ரை பண்ணுங்க. ஆல்ரெடி we have a demonstration video recordings இருக்கு, அந்த ப்ரீவியஸ் கிளாஸோட ரெக்கார்டிங்ஸும் இருக்கு. டவுட்ஸ் இருந்தால் அதே வியூ பண்ணுங்க. ஃபர்தரா டவுட் இருந்ததுன்னா முடிச்சவங்களோட டீடைல்ஸ் கேட்டு அதில் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க, டவுட் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு மேலேயும் டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கேளுங்க. ஓகேவா? ஓகே சார். ஓகே. ஸோ 5 எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் இருக்கு எழுத வேண்டியது. அந்த ஆர்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கிரேடிங் ஆஃப் அக்ரிகேட்ஸ், செகண்ட் இம்பாக்ட் டெஸ்ட், தேர்ட் கிரஷிங் ஸ்ட்ரென்த், ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த் வந்து ஃபிளேக்கினஸ் இண்டெக்ஸ், எலாங்கேஷன் இண்டெக்ஸ். ஓகே, அண்ட் ஃபிளேக்கினஸ் அண்ட் எலாங்கேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த 2 காஜோட டயக்ராம் கண்டிப்பா வரையணும். ஏன்னா தியரிக்கு இம்பார்ட்டன்ட். எக்ஸாம்ல வந்து ஷேப் டெஸ்ட் டைரக்டா வெளிப்படையா ஃபிளேக்கினஸ் எலாங்கேஷன் கேட்காம இன்டைரக்டா ஷேப் டெஸ்ட் பத்தி சொல்லுங்க அக்ரிகேட்டுக்கு அப்படின்னா இது 2 தான் எழுதணும். Because we are measuring the thickness and the length of the coarse aggregate, right?